खबर पल पल की न्यूज चैनल में तमाરું સ્વાગત છે। જુઓ સમાચાર વિસ્તારથી। વડોદરા શહેર વોર્ડ નંબર 14ના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટ અને દીપા શ્રીવાસ્તવનું વાડી મોગલવાડા મદીના મસ્જિદ પાસે આ બે જીતેલા ઉમેદવારોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા। જ્યારે દીપા શ્રીવાસ્તવ અને તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટે કહ્યું હતું કે હું મુસ્લિમ વોટથી જીતીને આવ્યો છું। તમે લોકોએ અમને જીતાડ્યું છે તો અમે આ વિસ્તારના નાના મોટા કામ કરીને બતાવીશું એવી બાંહેધરી આપવામાં આવી છે। कमाल अभी तुम लोग अभी मेहमान हो तो पहले तुम्हारा पहले तुम अपने भाई तीर्थ भाई बहुत उधर रिया भाई मेरे मामा है। आज आपको खाना लेकिन अभी हमने इलेक्शन के आपको चाय पी खुदा के जो कांग्रेस की पैनल के उम्मीदवारों में से हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार की जीत हुई है। मैं आप लोगों की तरफ से इनको बधाई देता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। एक तीर्थ ब्रह्मभट्ट है और दीपा श्रीवास्तव, और ये 2 कांग्रेस के उम्मीदवार इंशाल्लाह आपके जो भी मसले होंगे, जो भी काम होंगे, इन्होंने बांहेधरी दी है। इंशाल्लाह मैं और हम लोग सब मिल गई इंशाल्लाह पूरे एरिया के, पूरे विस्तार के जो भी समस्या होगी, जैसा कि ड्रेनेज की है, पानी की है, जो भी समस्या होगी इंशाल्लाह उसके लिए पूरा मिलजुल के काम करेंगे। आप लोगों ने हम लोग को जिताया, इतनी बड़ी मार्जिन जिताया, तो लोग सामने टिक भी नहीं पाए। हम आपके और आप हमारे हो, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। इस बात की हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके विस्तार की जो भी समस्या है ड्रेनेज की, पानी की, वो जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व करने की प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपका जो भी हो मुद्दा हल हो जाए। ज़्यादा नहीं जैसे बहुत से समुद्र बनता है, आप सभी मेरे समुद्र बन चुके हो, क्योंकि मैं सच्चे दिल से आपकी शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के बिना। आप लोगों ने जो हमको इतने सारे मत दिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी खुश थी आज से 2 दिन पहले जब सुना कि इतने वोट आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत फख्र महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आपके दिलों में मैं राज कर पाई। और आने वाले कुछ सालों में बस काम करना है और नाम कमाना है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं शुक्रिया करता हूँ। 5 साल पूरे हो गए मेरे के हिस्से नहीं कमान सौंपी है, और आपके बीच में हम रहेंगे, वादा करते हैं। ये हमारा बहुत भाइयों, बहनों और बच्चों, उसके अंदर मैं सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और माँ बहनें, जो लोगों ने इतनी गर्मी के अंदर 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहकर 2000 में जब इलेक्शन लड़ा था और 2026 का जो इलेक्शन है, याद आ गया कि हर किसी ने लगभग हमारा जो टारगेट था 80% वोट का, वहां पूरे वोट के हर मोहल्ले वालों ने, हर नौजवान लड़कों ने, अपनी माँ बहनों ने खुल के वोटिंग किया अपना वक्त। जैसा कि मेरा छोटा भाई है तीर्थ ब्रह्मभट्ट,
इन्होंने भी पूरी पैनल चलाई, हमने भी चलाई, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी है उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। और अल्लाह का जो फैसला है वो हमने मंजूर किया। हार और जीत की भी अल्लाह के हाथ में है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि भाई आज हमने बीजेपी का जो घर था उसके अंदर घाबरा पड़ा। आज वर्षों से बीजेपी के उम्मीदवार जहाँ जीत रहे थे वहां पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवार आए, वो हमें बहुत खुशी हुई। વોર્ડ નંબર 14ના અંદર પહેલા દિવસે જ તમે ધડાકો માર્યો ગાજરાવાડીના અંદર, એવું વોર્ડ નંબર 14ના અંદર બીજી જગ્યા પર બી તમારા આવા બોમ્બ ફૂટશે ખરા? ચોક્કસપણે આ વોર્ડ નંબર 14 વિસ્તાર છે જ્યાં છેલ્લા 30 વર્ષથી ભાજપની સત્તા હતી. એક હતું શાસન હતું, ભાજપે કશું કામ ના કર્યું. અમે જીત્યાના 3-4 દિવસની અંદર પાણી દૂષિત આવ્યું. તો અમને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગ્યું કે ભાઈ ગાજરાની ટાંકીની સાફ સફાઈ જોવા જવું જોઈએ. અમે ત્યાં સરપ્રાઈઝ વિઝિટ કરી. ત્યાં વિઝિટમાં જોવા મળ્યું કે ત્યાં ગંદકી હતું, કૂતરાઓ રખડતા હતા. જ્યાં પાણી લોકોને પહોંચાડે એ દૂષિત હતું, ત્યાં એકદમ ગંદકી હતી, ત્યાં ખુલ્લું હતું. કદાચ ત્યાં પાણી પશુ કોઈ પડી જાય કે માનવી પડી જાય મૃત્યુ પામે તો જવાબદારી કોની? એટલે અમે ત્યાં રજૂઆત કરીને આજના દિવસમાં ત્યાં ચોખ્ખાઈ થઈ ગઈ કે કેટલાના ઘરે પાણીના સેમ્પલ અધિકારી દોડતા થઈ ગયા. આગામી દિવસોમાં અમુક એવી જગ્યાઓ છે જ્યાં અમે સરપ્રાઈઝ વિઝિટ કરીશું અને જ્યાં લાગે ત્યાં અધિકારી સસ્પેન્ડ કરવાની પણ માગણી કરીશું. જીતભાઈ, આપણે આ વોર્ડ નંબર 14ના અંદર વાડી ખાટકીવાળાના અંદર અત્યાર સુધી આટલા વર્ષો થઈ ગયા, ભાજપના રાજમાં કોઈ દિવસ કામ કરવામાં નથી આવ્યું, તો તમારા તરફથી અહીંયા શું શું સુવિધા આપવામાં આવશે? ભાજપની માનસિકતા એવી છે કે કોમવાદવાળી માનસિકતા છે. જ્યારે કોંગ્રેસની બિનસાંપ્રદાયિક વિચારધારા છે એ દરેકના કામ કરે, દરેક વિસ્તારમાં કામ કરે છે. એ પછી ખાટકીવાળો કોઈ રામ રાજ્ય, કોઈ પણ વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસ કામ કરીને રહે છે. જે ખાટકીવાળી સમસ્યા છે એ સમસ્યાનું નિરાકરણ જલ્દીથી લાવીશું, કારણ કે જો અમે સત્તા પર બેઠા નથી, એ ખાલી જીત્યા છે. હજુ વીએમસીમાં જેમ પગ પેસારો કરીશું ને એના પછી 6 મહિના અંદર અમે ખાટકીની સમસ્યાનું નિરાકરણ ચોક્કસ લાવીશું. વોર્ડ નંબર 14ના લોકોને તમે શું સંદેશો આપવા માંગો? વોર્ડ નંબર 14ના લોકોને એટલો સંદેશ આપ્યો કે તમે જે અમને પ્રેમ આપ્યો છે, અમારી 2 સીટ લાવી છે. મારા મોટા ભાઈ જહાજભાઈની સીટ માત્ર 11,000 નજીવો મતથી ગઈ છે, પરંતુ 2 સીટ છે, અમારી 2 છે. 2 સિંહ અને સિંહની જોડી, ભાઈ બહેનની જોડી છે. એ ભાઈ બહેનની જોડી વોર્ડ નંબર 14માં જેટલા પણ બાકી કામ છે એ કામ વહેલી તકે પૂરા કરીશું અને વોર્ડ નંબર 14માં પાછું સયાજી નગરી બનાવીશું. વોર્ડ નંબર 14ના અંદર વાડી ખાટકીવાડામાં તમે આવ્યા છો, લોકોને શું સંદેશો આપવા માંગો છો? સૌપ્રથમ તો આપણો ખૂબ ખૂબ આભાર. લોકોએ ખાટકીવાડામાં અમારું ખૂબ સ્વાગત કર્યું છે અને હવે જે એક મત છે અમને જે જીતાડ્યું છે એ બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. હું અને મારો ભાઈ તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટ અને દીપા શ્રીવાસ્તવ આવનારા હવે જે 5 વર્ષ છે એમના કામો કરીશું. દાખલા તરીકે એમના જે પાણીના મુદ્દાઓ છે, એમની જે ગટરની સુવિધાઓ છે જે એમની ઉપલબ્ધ નથી હતી, જ્યાં ક્લીન કરવાનું હશે ત્યાં ક્લીન કરીશું અને જ્યાં લાગશે કે બદલવા જેવી છે અને એપ્રુવલ થઈ